हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 40 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે બરાબર। વિડિયો જે છે મિત્રો તમને ખૂબ ઉપયોગી થવાનો છે। નવા સિલેબસ મુજબ જે છે આપણે આજે 1 થી 40 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ લઈને આવ્યા છીએ। વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1, કૃત્રિમ વરસાદ માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? કૃત્રિમ વરસાદ માટે જે છે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો શેનો આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર सिल्वर आयोडाइड आवशे बराबर। ऑप्शन बी आपणो राइट आंसर अहींया बनी जशे। कृत्रिम वरसाद माटे शेनो तो सिल्वर आयोडाइड जे छे एनो उपयोग कृत्रिम वरसाद माटे थतो होय छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली साडी नीचेनामांथी कया राज्यमां वणाय छे? पोचमपल्ली साडी जे छे ए नीचेनामांथी कया राज्यमां जे छे वणवामां आवे छे? तो शुं आवशे राइट आंसर अहींया पोचमपल्ली साडी मित्रों क्या आवशे? तेलंगाणामां आवशे बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर आपणो अहींया बनी जशे। पोचमपल्ली साडी नीचेनामांथी कया राज्यमां? तो तेलंगाणा जे छे राज्य में पोचमपल्ली साडी जे छे वणाय छे। मित्रों पल्ली पल्ली अहींया छे पोचमपल्ली। आ पल्ली जे छे ने पल्ली परथी आपणने ख्याल होवो जोईए के भारतनुं प्रथम कार्बन न्यूट्रल गाम छे बराबर। अने जे आव्युं छे सांगामां, जम्मू काश्मीरमां सांगामां आवेलुं छे पल्ली गाम बराबर। पल्ली गामनी आपणे वात करी। पोचमपल्ली जे छे ए साडीनी वात अहींया पूछेली छे ए तो तेलंगाणामां ज आवशे, परंतु आपणे पल्ली जे छे ने पल्ली एना विषे पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, दक्षिण आफ्रिकाना गांधीनुं बहुमान कोने मळ्युं छे? दक्षिण आफ्रिकाना गांधीनुं बहुमान जे छे ए नीचेनामांथी कोने मळ्युं छे? तो कोण आवशे ने राइट आंसर अहींया नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो दक्षिण आफ्रिकाना गांधीनुं बहुमान कोणे? तो नेल्सन मंडेला जे छे एमने दक्षिण आफ्रिकाना गांधीनुं जे छे बहुमान मळेलुं छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में महागुજરાતની માંગણીને નકારી કાઢી હતી તે રાજ્ય પુનર્રચના પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? 1953 માં જે છે મહાગુજરાતની માંગણીને નકારી કાઢી હતી તે રાજ્ય પુનર્રચના પંચના અધ્યક્ષ જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો એ હતા ફઝલ અલી બરાબર। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો 1953 માં જે છે મહાગુજરાતની માંગણીને નકારી કાઢી હતી એ રાજ્ય પુનર્રચના અધ્યક્ષ જે છે કોણ? તો ફઝલ અલી એના અધ્યક્ષ હતા। मित्रों तमे विडियो जे छे ने छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्ट में एक 41मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे, तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन 5मो, भारतनी वस्ती गणतरी 2011 ने ध्याने लेता कया राज्यमां स्त्री शिक्षण वधारे जोवा मळे छे? भारतनी वस्ती गणतरी 2011 ने ध्याने लेता जे छे कया राज्यमां स्त्री शिक्षण सौथी वधारे जोवा मळे छे? तो शुं आवशे राइट आंसर अहींया केरल आवशे बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। अहींया भारतनी वस्ती गणतरी 2011 ने ध्याने लेता जे छे ए केरल राज्यमां स्त्री शिक्षण जे छे वधारे जोवा मळे छे। खास याद राखजो सौथी वधारे जोवा मळे छे केरळमां। स्त्रीओने मित्रों रोजगारी आपवामां प्रथम शहेर चेन्नई छे बराबर। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। स्त्रीओने रोजगारी आपवामां प्रथम शहेर पूछाय तो चेन्नई आवशे। अहींया जे छे आपणने स्त्री शिक्षण सौथी वधारे पूछेलुं छे माटे जवाब ऑप्शन ए केरल आवशे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, नीचेनामांथी कयो मुगल राजा नथी? नीचेनामांथी कयो जे छे मुगल राजा नथी? तो मित्रों अहींया जे आपणने ऑप्शन आपेला छे एमांथी बीरबल आवशे बराबर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। अहींया जे छे ऑप्शन एमांथी बीरबल जे छे ए मुगल राजा नथी। मित्रों बीरबल तो राजा न हता बराबर, वजीर हता बीरबल। અને મિત્રો પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન કે કયા મુગલ રાજાનો જન્મ જે છે દાહોદમાં થયો હતો બરાબર। કયા મુગલ રાજાનો જન્મ દાહોદમાં થયો હતો? તો ઔરંગઝેબ આવશે। આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સરસ્વતી ચંદ્રના સર્જકનું નામ જણાવો। સરસ્વતી ચંદ્રના જે છે સર્જકનું નામ જણાવો। આ નવલકથા જે છે કોની છે? તો કોની આવશે રાઈટ આન્સર અહીયા गोवर्धन राम त्रिपाठी आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। अहींया खास याद रखजो सरस्वती चंद्र आ जे छे एना सर्जक कोण? तो गोवर्धन राम त्रिपाठी एना सर्जक छे। मित्रों वात करीए गोवर्धन राम त्रिपाठीनी तो एमनो जन्म नडियादमां थयो तो खास याद रखजो। अने सरस्वती चंद्र गुजराती साहित्यनी महानवलकथा कहेवाय छे जे 4 भागमां छे बराबर। 4 भागोमां जोवा मळे छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सोरठनो शणगार लेखमाळाना सर्जक कोण छे? सोरठनो शणगार आ लेखमाळाना सर्जक जे छे ए नीचेनामांथी कोण छे? तो वाणाभाई गीडा आवशे। ऑप्शन बी सी राइट आंसर आपणो अहींया बनी जशे। खास याद राखजो सोरठनो शणगार आ लेखमाळाना सर्जक कोण? तो वाणाभाई गीडा छे। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, सामान्य रीते तंदुरस्त व्यक्तिना शरीरनुं तापमान કેટલા સેન્ટીગ્રેડ હોય છે? સામાન્ય રીતે જે છે તંદુરસ્ત વ્યક્તિના શરીરનું તાપમાન જે છે એ કેટલા સેન્ટીગ્રેડ હોય છે? તો 37 ડિગ્રી આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। સામાન્ય રીતે તંદુરસ્ત વ્યક્તિના શરીરનું તાપમાન કેટલા સેન્ટીગ્રેડ? તો 37 જે છે डिग्री सेंटीग्रेड जोवा मळे छे।
મિત્રો વાત કરીએ હવામાન દિવસ 23 માર્ચ આવશે અને ફેરનહીટમાં પૂછાય. આ જ ક્વેશ્ચન આપણને જો ફેરનહીટમાં પૂછાય તો 98 પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો, 98.6 ફેરનહીટ આવશે. બરાબર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિંધુ ખંડની સંસ્કૃતિના લોકોને કઈ ધાતુનો પરિચય ન હતો? સિંધુ ખંડની સંસ્કૃતિના લોકોને મિત્રો કઈ ધાતુનો જે છે પરિચય ન હતો? તો અહીંયા જે છે લોખંડનો પરિચય નહોતો. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. સિંધુ ખંડની સંસ્કૃતિના લોકોને કઈ ધાતુ તો લોખંડનો એમને પરિચય ન હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચિત્તોડમાં વિજય સ્તંભ કોણે બનાવડાવેલો? ચિત્તોડમાં જે છે વિજય સ્તંભ કોણે બનાવડાવેલો? તો રાણા કુંભા આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ચિત્તોડમાં જે છે વિજય સ્તંભ કોણે? તો રાણા કુંભા જે છે એમણે બનાવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કરો યા મરો સૂત્ર કઈ ચળવળ સાથે જોડાયેલું છે? કરો યા મરો આ સૂત્ર જે છે એ કઈ ચળવળ સાથે જોડાયેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? ભારત છોડો ચળવળ. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. કરો યા મરો આ સૂત્ર જે છે કઈ ચળવળ? તો ભારત છોડો ચળવળ જે છે એ સાથે જ જોડાયેલું જ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, એટીવીટી કાર્યક્રમનું પૂરું નામ શું છે? એટીવીટી આ કાર્યક્રમ છે એનું પૂરું નામ શું છે? તો મિત્રો આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, એટીવીટી આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો એનું પૂરું નામ થશે. એની શરૂઆત મિત્રો 2011-12 જે છે એની શરૂઆત થઈ હતી, એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના રાજ્યસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? ભારતના રાજ્યસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ આ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો શું આવશે? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતના રાજ્યસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતો? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જે છે એ ભારતના રાજ્યસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ હતા. મિત્રો એમનો જન્મ જે છે 5મી સપ્ટેમ્બર. બરાબર, 5મી સપ્ટેમ્બરે એમનો જન્મદિવસ ભારતમાં જે છે આપણે કહીએ છીએ શિક્ષક દિવસ, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વનસ્પતિ તેલમાંથી વનસ્પતિ ઘી બનાવવા માટે મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા શું આવશે? હાઇડ્રોજન જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી શેમાં ટાર્ટરિક એસિડ હોય છે? નીચેનામાંથી શેમાં જે છે ટાર્ટરિક એસિડ હોય છે? તો શું આવશે? આમલીમાં આવશે. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. ટાર્ટરિક એસિડ છે એમાં તો આમલીમાં જે છે ટાર્ટરિક એસિડ જોવા મળે છે. લીંબુમાં મિત્રો પૂછે, લીંબુમાં સાઇટ્રિક એસિડ આવશે. નારંગીમાં પણ સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે. ઓક્ઝેલિક એસિડ જે છે એ શેમાં આવશે? ટામેટામાં આવશે. અને ફોર્મિક એસિડ પૂછાય તો કીડીના ડંખમાં આવશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સ્થાપક કોણ હતા? ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સ્થાપક નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો કોણ આવશે? રણજીતરામ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સ્થાપક કોણ? તો રણજીતરામ જે છે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સ્થાપક હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા કોની છે? ભારતીય બંધારણમાં મિત્રો ફેરફાર કરવાની જે સત્તા હોય એ કોની છે? તો સંસદની આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર પણ અહીંયા બની જશે. ભારતીય બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા હોય એ કોની? તો સંસદની એ હોય છે. મિત્રો લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ આ ત્રણેય ભેગા થાય એટલે સંસદ બને. બરાબર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતનું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ. મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા ભારતનું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ કયું? વડ છે. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મિત્રો રાષ્ટ્રીય પક્ષી પૂછાય મોર આવશે. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ આવશે. વિરાસત પ્રાણી જો પૂછાય તો હાથી આવશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં રોગન ચિત્રકળા કયા દેશથી લાવવામાં આવી હતી? ભારતમાં રોગન ચિત્રકળા જે છે કયા દેશમાંથી લાવવામાં આવી હતી? તો ઈરાન દેશમાંથી આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં રોગન ચિત્રકળા કયા દેશમાંથી? તો ઈરાન દેશ જે છે ત્યાંથી રોગન ચિત્રકળા લાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયો દેશ પેગોડાઓનો દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો? કયો દેશ જે છે પેગોડાઓનો દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો? તો મ્યાનમાર આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, મ્યાનમાર જે છે એ પેગોડાઓનો દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું કાર્યાલય ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું કાર્યાલય જે છે નીચેનામાંથી ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું કાર્યાલય મિત્રો ગાંધીનગર આવશે. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું કાર્યાલય ક્યાં? તો ગાંધીનગર ખાતે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાલમાં હિન્દી દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? હિન્દી દિવસ 2024ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? 14 સપ્ટેમ્બર આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અહીંયા હિન્દી દિવસ ક્યારે? તો 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે. મિત્રો 13 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ સેપ્સિસ દિવસ મનાવાયો. 12 સપ્ટેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર સાઉથ કોઓપરેશન મનાવાયો. 11 સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રીય વન શહીદ દિવસ મનાવાયો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કોને રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર આપ્યો છે? હાલમાં જે છે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જે છે કોને રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર જે છે એ એનાયત કર્યો છે? તો કોને આવશે? વી શ્રીનિવાસ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે અહીંયા. હાલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જે છે એ વી શ્રીનિવાસ જે છે એમને રાજભાષા કીર્તિ પુરસ્કાર જે છે એ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, હાલમાં પ્રશાંતિ રામનને જે છે પોતાની લઘુકથા નાઇટ યાર્ડ સિરીઝ માટે જે છે સિંગાપુર સાહિત્ય પુરસ્કાર મળ્યો છે. જેમી લી કાર્ટિસને જે છે એમને મિત્રો અતિથિ અભિનેત્રી માટે જે છે ક્રિએટિવ આર્ટ્સ એમી પુરસ્કાર મળ્યો છે. 26મા સીએ ક્રિકેટર પુરસ્કારમાં રોહિત શર્માને સર્વશ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પુરસ્કારથી જે છે એ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધું ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણને. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ચાવડા વંશ બાબતે સાચા વિધાનો જણાવવાના છે. મિત્રો, અહીંયા ચાવડા વંશ બાબતે સાચા વિધાનો જણાવવાના છે. જોઈએ આપણે શું કીધું છે. પંચાસર ચાવડા શાસક જયશિખરીની રાજધાની હતી. પ્રબંધ ચિંતામણી અનુસાર ચાવડા વંશના વનરાજે 60 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું હતું. મિત્રો, બંને વિધાનો સાચા જ આપેલા છે. પંચાસર જે છે ચાવડા શાસક જયશિખરીની રાજધાની હતી, પહેલું વિધાન સાચું છે. અને પ્રબંધ ચિંતામણી જે છે અનુસાર ચાવડા વંશના વનરાજે જે છે 60 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું હતું. બંને વિધાનો આપણને સાચા જ આપેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જ્યાં પૂર્વી ઘાટ અને પશ્ચિમી ઘાટ મળે છે ત્યાં કયા પહાડો આવેલા છે? જ્યાં પૂર્વી ઘાટ અને પશ્ચિમી ઘાટ મળે ત્યાં જે છે કયા પહાડો આવેલા છે? તો શું આવશે? નીલગિરીના પહાડો આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે અહીંયા. જ્યાં પૂર્વી ઘાટ અને પશ્ચિમ ઘાટ મળે છે ત્યાં કયા? તો નીલગિરીના પહાડો જે છે એ આવેલા છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1934માં કોના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્ય દ્વારા ઇજારાઓ લાદવાના વિરોધમાં રાજકોટની સ્થાનિક પ્રજા પરિષદે ચળવળ શરૂ કરી હતી? 1934માં જે છે કોના નેતૃત્વ હેઠળ જે છે રાજ્ય દ્વારા ઇજારાઓ લાદવાના વિરોધમાં રાજકોટની સ્થાનિક પ્રજા પરિષદે જે છે ચળવળ શરૂ કરી હતી? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? યુએન ઢેબર આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલા વિશ્વના મોટા દેશો પૈકી કયો દેશ માત્ર એક જ સમય ઝોન ધરાવે છે? નીચે આપેલા વિશ્વના સૌથી મોટા દેશો પૈકી જે છે કયો દેશ માત્ર એક જ સમય ઝોન ધરાવે છે? તો કયો દેશ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચીન આવશે. બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, વિશ્વના મોટા દેશોમાંથી જે છે નીચેનામાંથી કયો દેશ? તો ચીન દેશ જે છે માત્ર એક જ સમય ઝોન ધરાવે છે. મિત્રો, એક માત્ર સમય ઝોન ધરાવનારા અન્ય દેશોની આપણે જો વાત કરીએ તો ભારત આવશે, એમાં આર્જેન્ટિના આવશે, સાઉદી અરેબિયા આવશે, દક્ષિણ આફ્રિકા આવશે, તુર્કી આવશે, સ્પેન આવશે. આ બધા જે છે એક સમય ઝોન ધરાવનારા જે છે એ દેશો છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 1 કલાકમાં 45 વિદ્યાર્થીઓમાંથી મહેશનો ક્રમ 20મો છે. જો વર્ગમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ ઉમેરવામાં આવે તો તે એક ક્રમ પાછળ જાય છે, તો મહેશનો ક્રમ પાછળથી કયો હશે? મિત્રો, શું કીધું છે? વર્ગમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ ઉમેરવામાં આવે તો વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ થઈ ગયા? બરાબર, વર્ગમાં શું કીધું છે આપણને? 2 વિદ્યાર્થીઓ ઉમેરવામાં આવે. બરાબર, વર્ગમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ ઉમેરવામાં આવે તો વર્ગમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા થઈ ગયા? 47 થઈ ગયા. બરાબર, 47 વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ 2 ઉમેરે એટલે થઈ ગયા. હવે મિત્રો, ત્યારબાદ શું કીધું છે આપણને? એક ક્રમ જે છે પાછળ જાય છે. જો શું કીધું છે? એક ક્રમ જે છે અહીંયા જે છે એક ક્રમ પાછળ જાય છે. મતલબ કે શું કીધું છે? ત્યારબાદ એમ કીધું છે એક ક્રમ જે છે પાછળ જાય છે, મતલબ ડાબી બાજુથી એક ક્રમ જે છે એ પાછળ જાય એટલે શું આવશે? 21 અહીંયા મૂકવાના. બરાબર, 21 થશે. હવે 7માંથી 1 જાય એટલે 6 આવશે, 4માંથી 2 જાય એટલે 2 આવશે. બરાબર, 26 આવશે. હવે મિત્રો, આપણે જમણી બાજુનો ક્રમ શોધવો હોય તો બંનેનો ડિફરન્સ લેવાનો. બરાબર, બંનેનો ડિફરન્સ લેવાનો. અહીંયા 26 આપણને જોવા મળે છે. બરાબર, જમણી અથવા ડાબી બાજુનો ક્રમ હોય એટલે મિત્રો 1 પ્લસ કરીને આન્સર લખી દેવાનો, એટલે 27 આપણો જવાબ બની જશે. 27 જે છે ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક મિત્રો શ્રેણી આપેલી છે, શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની છે. જોઈએ આપણે શું કીધું છે? 1 3 3 6 7 9 ખાલી જગ્યા 1 અને 12 અને 21 આ રીતના એક શ્રેણી આપેલી છે. શું કીધું છે? ડિફરન્સ મિત્રો આપણે પહેલાં જોઈ લેવાનો. અહીંયા જે છે 3 3 6 3 પછી જે છે 6, આનો ડિફરન્સ શું છે? 2 પ્લસ જોવા મળે છે. બરાબર, અને 6માંથી 9 જે છે એમાં શું ડિફરન્સ જોવા મળે છે? +4 કર્યા છે અહીંયા. બરાબર, સોરી, 3માંથી જે છે 7 જે છે જુઓ ડિફરન્સ શું છે? +4 જોવા મળે છે. બરાબર, હવે 7 જે છે 7 આપણે જે છે +6 કરવાના રહેશે. 7 + 6 કરી એટલે શું આવશે? 13 જવાબ આપણો બનશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રખ્યાત પ્રાચીન નગર અંકોટા કઈ નદીના કિનારે આવેલું હતું? પ્રખ્યાત પ્રાચીન નગર અંકોટા જે છે કઈ નદીના કિનારે આવેલું હતું? તો વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે જે છે આવેલું હતું પ્રખ્યાત પ્રાચીન નગર અંકોટા. કઈ નદી? તો
વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલું હતું. વડોદરા જિલ્લાનું એક ગામ છે અંકોટા. ઓકે, વડોદરા જિલ્લાનું એક ગામ છે અંકોટા. મિત્રો ગુજરાતની લિમ્પોપો એટલે વિશ્વામિત્રી નદી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય સાથે પરણાવેલી ગ્રીક કન્યા હેલેના કોની પુત્રી હતી? મિત્રો ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય સાથે પરણાવેલી ગ્રીક કન્યા હેલેના જે છે કોની પુત્રી હતી? તો સેલ્યુકસ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ સેલ્યુકસ જે છે નિકેતર, એની પુત્રી હતી ચંદ્રગુપ્ત સાથે જે છે પરણાવેલી ગ્રીક કન્યા હેલેના. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્રૈલોક્ય મલ્લનું બિરુદ કયા રાજવીએ અપનાવ્યું હતું? ત્રૈલોક્ય મલ્લનું બિરુદ જે છે કર્ણદેવ સોલંકી. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્રૈલોક્ય મલ્લનું બિરુદ કોણે? તો કર્ણદેવ સોલંકીએ જે છે અપનાવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગૃહની બેઠક દરમિયાન કાર્યસાધક સંખ્યા ન થાય તો ગૃહ મોકૂફ રાખવાની સત્તા જે છે કોને હોય છે? ગૃહની બેઠક દરમિયાન મિત્રો કાર્યસાધક સંખ્યા ન થાય તો ગૃહ મોકૂફ રાખવાની સત્તા જે છે એ કોને હોય? તો સ્પીકર અને ચેરમેન જે છે એમને હોય છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કેસરવાનો મેળો કઈ જિલ્લામાં ભરાય છે? કેસરવાનો મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં એનું આયોજન થાય છે? તો ભરૂચમાં આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. કેસરવાનો મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં? તો ભરૂચ જિલ્લામાં જે છે કેસરવાનો મેળો જે છે એ ભરાય છે. મિત્રો કેસરવાનો મેળો વાત કરીએ એના વિશે, ભરૂચ જિલ્લાના જે છે ઝઘડિયા તાલુકાના કેસરવા ગામે મહાશિવરાત્રિના દિવસે દેવ દેવીઓના જે છે લગ્નોત્સવનો એક અનોખો મેળો ભરાય છે. મિત્રો આ મેળામાં શું હોય ખબર છે? આ મેળામાં જે છે એક ખેતરમાં વાંસની ઝૂંપડી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને આ ઝૂંપડીમાં જે છે દેવી દેવતાની પિત્તળની મૂર્તિઓને રાખવામાં આવે છે અને આ વિધિ બાદ જે છે એટલે કે આ વિધિ પછી જે છે આદિવાસી સમાજમાં જે છે લગ્ન વિધિ જે છે શરૂ થતી હોય છે. આવું બધું જે છે એ કરતા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યસભા અને લોકસભાના સભ્ય માટેની લઘુત્તમ વય મર્યાદા અનુક્રમે કેટલી છે? રાજ્યસભા અને લોકસભાના સભ્ય માટેની લઘુત્તમ વય મર્યાદા જે છે કેટલી છે? તો 30 વર્ષ અને શું આવશે? 25 વર્ષ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ખનિજનો ઉપયોગ રાસાયણિક ખાતરો, કાચ, રંગ અને જંતુનાશક દવાઓ બનાવવાના કારખાનામાં થાય છે? કયા ખનિજનો ઉપયોગ જે છે રાસાયણિક ખાતરો, કાચ, રંગ અને જંતુનાશક દવાઓ બનાવવામાં જે છે થાય છે? તો શું આવશે? ચિરોડી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હું ગીરનો સાવજ આ પુસ્તક જે છે એના લેખકનું નામ જણાવો. હું ગીરનો સાવજ આ પુસ્તકના લેખકનું નામ જણાવવાનું છે. તો અરવિંદ ગોસ્વામી આવશે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. હું ગીરનો સાવજ આ પુસ્તક જે છે કોનું? તો અરવિંદ ગોસ્વામીનું જે છે આ પુસ્તક છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાષ્ટ્રીય પોષણ માસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય પોષણ માસની ઉજવણી જે છે ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જે છે કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રીય પોષણ મહિનાની ઉજવણી ક્યારે? તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જે છે એ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ સંગમ યુગ કયા ખૂબ જ સમૃદ્ધિ પામ્યો હતો? જે છે પ્રથમ સંગમ યુગ જે છે ક્યાં ખૂબ જ સમૃદ્ધિ પામ્યો હતો? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? મદુરાઈ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રથમ સંગમ યુગ જે છે ક્યાં ખૂબ જ સમૃદ્ધિ પામ્યો હતો? તો મદુરાઈ ખાતે જે છે એ સમૃદ્ધિ પામ્યો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ જે છે એ કોણ હતા? તો વિલિયમ બેન્ટિક હતા. ખાસ યાદ રાખજો, બ્રિટિશ ભારતના જે છે સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ? તો વિલિયમ બેન્ટિક જે છે બ્રિટિશ ભારતના સૌપ્રથમ ગવર્નર જનરલ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પુલકેશી બીજો કયા વંશનો પ્રખ્યાત શાસક હતો? પુલકેશી બીજો જે છે એ કયા વંશનો પ્રખ્યાત શાસક હતો? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચાલુક્ય આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. પુલકેશી બીજો જે છે કયા વંશનો પ્રખ્યાત શાસક? તો ચાલુક્ય વંશનો જે છે પ્રખ્યાત શાસક હતો. મિત્રો પુલકેશી બીજાને જે છે કોણે હરાવ્યો હતો? તો પલ્લવ વંશના શાસકો દ્વારા જે છે નરસિંહવર્મન પ્રથમે જે છે એમને હરાવ્યા હતા. એના વિશે પણ આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં જનતાના ચાચા તરીકે કોણ જાણીતું હતું? ગુજરાતમાં મિત્રો જનતાના ચાચા તરીકે નીચેનામાંથી કોણ જાણીતું હતું? તો શું આવશે? આપણે શું જાણીએ છીએ? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં જનતાના ચાચા તરીકે કોણ? તો ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક જે છે જનતાના ચાચા તરીકે જાણીતા છે ગુજરાતમાં. મિત્રો મહાગુજરાત આંદોલનમાં વિશિષ્ટ ફાળો એવા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક જે છે એ જનતાના ચાચા તરીકે જાણીતા છે. મિત્રો તમે વિડીયો જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં એક 41મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 5મો, દુનિયામાં ભાગ્યે જ જોવા મળતું વુલેસ્ટોનાઇટ ખનિજ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી મળી આવે છે? દુનિયામાં મિત્રો ભાગ્યે જ જોવા મળતું ખનિજ જે છે વુલેસ્ટોનાઇટ આ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી મળી આવે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર?
બનાસકાંઠા આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. દુનિયામાં માત્ર ભાગ્યે જ જોવા મળતું વુલેસ્ટોનાઇટ ખનિજ જે છે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી જે છે આ મળી આવે છે. મિત્રો ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વુલેસ્ટોનાઇટ ખનિજ જે છે બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી મળી આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. અને આ ખનિજ જે છે ભારતમાં માત્ર રાજસ્થાનના વિસ્તારમાં જ મળતું હતું, પરંતુ હવે કિંમતી એવી આ ખનિજ જે છે ગુજરાતમાં પણ મળી આવે છે. અને મિત્રો બનાસકાંઠાના પાલનપુર વિસ્તારમાં આ ખનિજનો જે છે 3.4 મિલિયન ટન જેટલો જે છે અનામત જથ્થો રહેલો છે. અને આ ખનિજ જે છે સિરામિક ઉદ્યોગમાં, ટાઇલ્સ અને સ્નાનાગારમાં જે છે વપરાતી વસ્તુઓમાં ચમક લાવવા માટે જે છે એ વપરાતો હોય છે, આનો ઉપયોગ થતો હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો તમને વિડીયો જો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો. અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી દેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતનું કયું બંદર દેશમાં સૌપ્રથમ ખાનગી બંદર તરીકે 1998થી કાર્યરત થયું છે? ગુજરાતનું કયું બંદર જે છે એ દેશમાં સૌપ્રથમ ખાનગી બંદર તરીકે જે છે 1998થી કાર્યરત થયું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા પીપાવાવ આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતનું કયું બંદર? તો પીપાવાવ જે છે એ બંદર દેશમાં સૌપ્રથમ ખાનગી બંદર તરીકે 1998થી કાર્યરત થયું છે. મિત્રો ગુજરાતનું પીપાવાવ બંદર જે છે સૌપ્રથમ ખાનગી બંદર તરીકે ક્યારથી? તો 1998થી કાર્યરત થયું છે. પીપાવાવ પોર્ટનું નામ જે છે પોર્ટ આલ્બર્ટ વિક્ટર હતું પહેલાં, બરાબર. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પીપાવાવ પોર્ટનું જે છે નામ પોર્ટ આલ્બર્ટ વિક્ટર હતું. હાલમાં સમગ્ર ગુજરાતનું સૌથી ઝડપી ગતિએ વિકસતું ખાનગી બંદર પીપાવાવ છે. મિત્રો હાલમાં જે છે પીપાવાવ પોર્ટનું જે છે મેનેજમેન્ટ કાર્ય જે છે એ રિલાયન્સ અંતર્ગત છે અને પીપાવાવ જોલાપુરી નદીના કિનારે આવેલું છે. તમામ માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ એના વિશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં સિંચાઈ હેઠળનો વિસ્તાર કુલ કૃષિ વિસ્તારના આશરે કેટલા ટકા છે? ગુજરાતમાં મિત્રો સિંચાઈ હેઠળનો વિસ્તાર જે છે કુલ કૃષિ વિસ્તારના આશરે કેટલા ટકા છે? તો કેટલા ટકા આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 47% જેટલો છે, ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતમાં સિંચાઈ હેઠળનો કુલ વિસ્તાર જે છે કૃષિ વિસ્તારના કેટલા? તો 47% જેટલા છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મૌર્ય સામ્રાજ્ય વિશેની કઈ બાબતો સાચી છે? મૌર્ય સામ્રાજ્ય વિશેની કઈ બાબતો અહીંયા સાચી આપેલી છે? તો જોઈએ આપણે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ ચાણક્યની મદદથી સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી. પહેલું વિધાન મિત્રો આપણને સાચું આપેલું છે. અને અશોકે કલિંગ યુદ્ધ પછી બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. મૌર્ય સામ્રાજ્ય વિશે બંને વિધાનો સાચા જ આપેલા છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ જે છે ચાણક્યની મદદથી સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. પહેલું વિધાન સાચું છે. અને અશોકે જે છે કલિંગ યુદ્ધ પછી બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. બંને વિધાનો સાચા જ આપેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. શ્રી સ્વ રતન ટાટાને નીચેનામાંથી કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા? શ્રી સ્વ રતન ટાટાને નીચેનામાંથી કયા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મિત્રો 3 પુરસ્કાર આવશે. આવા તો એમને અનેક પુરસ્કારથી જે છે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ, પદ્મભૂષણ, ઓર્ડર ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા, આ તમામ આવશે. આ પુરસ્કારથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાચા વિધાનો મિત્રો અહીંયા આપણને જણાવવાના કીધા છે. જોઈએ આપણે. અજંતામાં મુખ્યત્વે બૌદ્ધ રૂપરેખા છે. શું આવશે? અજંતામાં મુખ્યત્વે બૌદ્ધ રૂપરેખા છે. અને ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન બીજું વિધાન છે અજંતાના ચિત્રો 5મી 6ઠી સદીના છે. બંને વિધાનો સાચા જ આપેલા છે મિત્રો અહીંયા આપણને, ખાસ યાદ રાખજો. અજંતામાં મુખ્ય બૌદ્ધ રૂપરેખા છે, પહેલું વિધાન સાચું છે. અને બીજું વિધાન છે અજંતાના ચિત્રો 5મી 6ઠી સદીના છે. બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. કયો દેશ 2025માં ખોખો વર્લ્ડ કપની શરૂઆત કરશે? કયો દેશ જે છે એ 2025માં ખોખો વર્લ્ડ કપની જે છે શરૂઆત કરશે? તો કયો દેશ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભારત દેશ આવશે, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. 2025માં ખોખો વર્લ્ડ કપની શરૂઆત કયો દેશ? તો ભારત દેશ જે છે, આપણો ભારત દેશ જે છે ખોખો વર્લ્ડ કપની 2025માં શરૂઆત કરશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત વિષુવવૃત્તને વર્ષમાં કેટલી વાર છેદે છે? સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત જે છે એ વિષુવવૃત્તને વર્ષમાં કેટલી વાર છેદે છે? તો કેટલી વાર આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 2 વાર આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત વિષુવવૃત્તને જે છે વર્ષમાં કેટલી વાર? તો 2 વાર છેદે છે, ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો વાત કરીએ અહીંયા. સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત વર્ષમાં 2 વખત જે છે એક બીજીને છેદે છે. અને આ છેદન બિંદુને જે છે ને એ સંપાત દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. સંપાત દરમિયાન મિત્રો સૂર્ય ઉત્તર તરફ ખસતા જતા ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે છે 22મી માર્ચથી દિવસની લંબાઈ જે છે વધતી જતી હોય છે. અને રાત જે છે ટૂંકી થતી હોય છે. અને ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે છે 21મી જૂન વર્ષનો લાંબામાં લાંબો દિવસ અને ટૂંકામાં ટૂંકી રાત હોય છે. આના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કલિંગના વિજય બાદ અશોકે કયા સ્થળને તેની રાજધાની બનાવી? કલિંગના વિજય પછી જે છે અશોકે કયા સ્થળને જે છે એની રાજધાની બનાવી? તો શું આવશે? કયું સ્થળ આવશે?
તોસાલી આવશે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. કલિંગના વિજય પછી જે છે અશોકે કયા સ્થળને રાજધાની, તો તોસાલી જે છે આ સ્થળને અશોકે રાજધાની બનાવી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. સોમપ્રકાશ નામના વર્તમાનપત્રની શરૂઆત કોણે કરી હતી? સોમપ્રકાશ નામના વર્તમાનપત્રની શરૂઆત જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, સોમપ્રકાશ નામના વર્તમાનપત્રની શરૂઆત કરાવનાર કોણ? તો ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર જે છે એ હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. કૈલાસ પર્વતને હલાવતો રાવણ એ ભારતીય સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો છે, તે ક્યાં જોવા મળે છે? કૈલાસ પર્વતને હલાવતો રાવણ એ ભારતીય સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો છે, આ ક્યાં જોવા મળે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ઇલોરાની ગુફામાં આવશે, બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. કૈલાસ પર્વતને હલાવતો રાવણ એ ભારતીય સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમૂનો છે, જે ક્યાં? તો ઇલોરાની ગુફામાં આ જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વિશ્વના તમામ સમુદ્રો પૈકી કયા સમુદ્રના પાણીની ક્ષારતા સૌથી ઓછી છે? વિશ્વના તમામ સમુદ્રો પૈકી જે છે એ કયા સમુદ્રના પાણીની ક્ષારતા જે છે સૌથી ઓછી છે? તો કયા સમુદ્ર આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? બાલ્ટિક સમુદ્ર આવશે, બરાબર, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, વિશ્વના તમામ સમુદ્રો પૈકી કયા સમુદ્રના? તો બાલ્ટિક સમુદ્ર જે છે સમુદ્રના પાણીની ક્ષારતા જે છે સૌથી ઓછી છે. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. ભૌગોલિક વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે? ભૌગોલિક વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કચ્છ આવશે, બરાબર. ભૌગોલિક વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ જિલ્લો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પવિત્ર રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલ યાત્રાધામ રામપર વેકરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? પવિત્ર રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલું યાત્રાધામ રામપર વેકરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મિત્રો આ રામપર વેકરા જે છે ને કચ્છ જિલ્લામાં આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. પવિત્ર રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલ યાત્રાધામ રામપર વેકરા કયા જિલ્લામાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં આ આવેલું છે. મિત્રો અહીંયા કારતક સુદ પૂનમના દિવસે જે છે એ ગંગાજીનો મેળો ભરાય છે. રામપર વેકરા ખાતે ગંગાજી અને જમનાજી નામના કુંડ આવેલા છે. રામપર વેકરા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું અગત્યનું સ્થળ છે. આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગની કુલ લંબાઈ કેટલા કિલોમીટર જેટલી છે? ગુજરાતમાં મિત્રો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગની કુલ લંબાઈ જે છે કેટલા કિલોમીટર જેટલી છે? તો કેટલી આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? 2091 કિલોમીટર આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગની કુલ લંબાઈ કેટલી? તો 2091 કિલોમીટર જેટલી જે છે ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગની કુલ લંબાઈ છે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો ગુજરાતની સડકોને મુખ્ય 5 પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો, 5 પ્રકારમાં જો આપણે વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ, રાજ્ય ધોરીમાર્ગ, જિલ્લાના મુખ્ય માર્ગ, જિલ્લાના અન્ય માર્ગો અને ગ્રામ માર્ગો, આવી રીતે 5 જે છે એ સડકોને વહેંચવામાં આવી છે. 5 પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવી છે અને ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગની કુલ લંબાઈ જે છે 2091 કિલોમીટર જેટલી છે. જોઈએ હવે ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. 1934માં કોના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્ય દ્વારા ઇજારાઓ લાદવાના વિરોધમાં રાજકોટની સ્થાનિક પ્રજા પરિષદે ચળવળ શરૂ કરી હતી? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 1934માં મિત્રો કોના નેતૃત્વ હેઠળ જે છે રાજ્ય દ્વારા ઇજારાઓ લાદવાના વિરોધમાં જે છે રાજકોટની સ્થાનિક પ્રજા પરિષદે ચળવળ શરૂ કરી હતી? તો કોની જે છે કોના નેતૃત્વ હેઠળ? તો UN ઢેબર આમના નેતૃત્વ હેઠળ જે છે ને એ રાજ્ય દ્વારા ઇજારાઓ લાદવાના વિરોધમાં રાજકોટની સ્થાનિક પ્રજા પરિષદે જે છે એ ચળવળ શરૂ કરી હતી. UN ઢેબર એમના નેતૃત્વ હેઠળ, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઓન્કોલોજી એ કઈ બાબતનો અભ્યાસ છે? ઓન્કોલોજી આ જે છે કઈ બાબતનો અભ્યાસ છે? તો કેન્સર આવશે અહીંયા, ખાસ યાદ રાખજો. ઓન્કોલોજી આ શબ્દ કઈ? તો કેન્સર સાથે, મતલબ કે એનો અભ્યાસ જે છે એના સાથે સંકળાયેલ શબ્દ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સામાન્ય વીજળીના ગોળામાં કયો વાયુ ભરવામાં આવે છે? સામાન્ય વીજળીના ગોળામાં જે છે કયો વાયુ ભરવામાં આવે છે? તો નાઇટ્રોજન અને આર્ગોન, બરાબર, અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો. સામાન્ય વીજળીના ગોળામાં જે છે કયો? તો નાઇટ્રોજન અને આર્ગોન આ વાયુ જે છે ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નોનસ્ટિક કુકિંગ વાસણોને શાનું આવરણ આપવામાં આવે છે? નોનસ્ટિક કુકિંગ વાસણોને જે છે એ શાનું આવરણ આપવામાં આવે છે? તો ટેફલોનનું આવશે, ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા નોનસ્ટિક કુકિંગ વાસણોને શાનું? તો ટેફલોન આનું જે છે આવરણ આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. હિન્દુસ્તાન મોટર્સનો ઇસુઝના સહયોગમાં હળવા વેપારી વાહનો બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યો છે? હિન્દુસ્તાન મોટર્સ ઇસુઝનો જે છે સહયોગમાં હળવા વેપારી વાહનો બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ જે છે ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યો? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? હાલોલ આવશે. હાલોલ ખાતે જે છે સ્થાપવામાં આવ્યો છે હિન્દુસ્તાન મોટર્સ ઇસુઝનો સહયોગમાં જે છે હળવા વેપારી વાહનો બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ ક્યાં? તો હાલોલ ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યો છે, ખાસ યાદ રાખજો.
મિત્રો હિન્દુસ્તાન મોટર્સ ઇસ્યુઝના સહયોગમાં જે છે હળવા વ્યાપારી વાહનનો જે છે પ્રોજેક્ટ હાલોલમાં સ્થાપવામાં આવ્યો છે, બરાબર. હવે ગુજરાત ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ નિગમ અને હીરો સાયકલ્સ લિમિટેડના સહયોગથી વડોદરા નજીક જે છે વાઘોડિયા ખાતે મિત્રો 20 કરોડ ના જે છે મૂડીરોકાણ સાથે ગુજરાત સાયકલ્સ કંપનીની જે છે સ્થાપના કરવામાં આવી છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર કયું છે? એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર જે છે એ કયું છે? તો કયું આવશે અહીંયા? રાઈટ આન્સર અમદાવાદ આવશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર કયું? તો અમદાવાદ છે. મિત્રો ગુજરાતમાં આજે એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગનો વિકાસ જે છે ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. આ ઉદ્યોગમાં સ્ટીલ પાઇપ અને સ્ટીલ ટ્યુબ, ડીઝલ એન્જિન, પાણીની મોટર, કાપડ ઉદ્યોગની મશીનરી, ખેતીના યંત્રો, મશીન ટૂલ્સ, વાહનોના ભાગો અને મિત્રો ટર્બાઇન્સ જેવી જે છે અનેકવિધ ચીજ વસ્તુઓના જે છે ઉત્પાદન થાય છે. અને આ ઉદ્યોગનો વિકાસ જે છે ને લઘુ ઉદ્યોગ તરીકે વધુ પ્રમાણમાં થયો છે. ગુજરાતમાં આ ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર અમદાવાદ છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના ધાન્ય પાકોમાં વાવેતર વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કયો પાક જે છે પ્રથમ ક્રમે આવે છે? ગુજરાતના ધાન્ય પાકોમાં વાવેતર વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ જે છે એ નીચેનામાંથી કયો પાક જે છે પ્રથમ ક્રમે આવે છે? તો કયો પાક આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા બાજરી આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતના ધાન્ય પાકોમાં જે છે વાવેતર વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ જે છે બાજરી જે છે પ્રથમ ક્રમે આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસની શરૂઆત કયા કાળથી થાય છે? ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસની શરૂઆત મિત્રો કયા કાળ આવશે? મૌર્ય કાળથી જે છે શરૂ થાય છે. સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મૌર્ય કાળમાં સૌરાષ્ટ્રને કયા નામે ઓળખવામાં આવતું? મૌર્ય કાળમાં સૌરાષ્ટ્રને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું? તો સૌરાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. ખાસ યાદ રાખજો, મૌર્ય કાળમાં સૌરાષ્ટ્રને કયા નામે? તો સૌરાષ્ટ્ર આવા નામથી જે છે એ ઓળખવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચંદ્રગુપ્તે અંતિમ દિવસોમાં કયો ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો? ચંદ્રગુપ્તે જે છે અંતિમ દિવસોમાં કયો ધર્મ જે છે સ્વીકાર્યો હતો? તો મિત્રો ચંદ્રગુપ્તે અંતિમ દિવસોમાં જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, અશોકે પૂછાય તો અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ જે છે સ્વીકાર્યો હતો. જોઈએ હવે તે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ત્યારબાદનો, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રદેશમાં આવેલી રેતાળ કાંપની જમીન સ્થાનિક પ્રદેશોમાં કયા નામે ઓળખાય છે? ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના જે છે પ્રદેશમાં આવેલી રેતાળ કાંપની જમીન જે છે સ્થાનિક પ્રદેશોમાં કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કયા નામથી આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર ગોરાડુ જમીન આવશે. ગોરાડુ જમીન નામથી ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રદેશમાં આવેલી રેતાળ કાંપની જમીન જે છે સ્થાનિક પ્રદેશોમાં કયા નામે? તો ગોરાડુ જમીન આવા નામથી ઓળખાય છે. મિત્રો આ પ્રકારની જમીન મહી અને સરસ્વતી નદીઓ વચ્ચેના ખેડા, આણંદ, અમદાવાદ, વડોદરા, પાટણ અને મહેસાણા જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. અને મિત્રો આ જમીનમાં જે છે નાઇટ્રોજન અને ચૂનાના તત્વો જે છે ઓછા જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો, આ જમીનમાં જે છે નાઇટ્રોજન અને ચૂનાના તત્વો જે છે ને એ ઓછા જ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. અને આ જમીન જે છે ઘઉં અને ડાંગરના વાવેતર માટે ખૂબ જ વધારે અનુકૂળ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પ્રાચીન ભારતમાં પ્રસિદ્ધ રમત શતરંજ કયા નામથી ઓળખાતી હતી? પ્રાચીન ભારતમાં પ્રસિદ્ધ રમત આ શતરંજ જે છે એ કયા નામથી ઓળખાતી હતી? તો ચતુરંગ નામથી. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રાચીન ભારતમાં જે છે પ્રસિદ્ધ રમત શતરંજ કયા નામથી? તો ચતુરંગ નામથી ઓળખાતી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથના રથનું નામ શું છે? ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથના રથનું નામ જે છે એ અહીંયા આપણને પૂછેલું છે. શું આવશે? નંદીઘોષ એમના રથનું નામ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા નજીક આવેલી 30 ગુફાઓ કયા નામે ઓળખાય છે? ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા નજીક આવેલી 30 ગુફાઓ જે છે કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કયા નામથી આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા એભલ મંડપ, બરાબર. એભલ મંડપની ગુફા નામથી ઓળખાય છે. ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા નજીક આવેલી 30 ગુફાઓ કયા નામથી? તો એભલ મંડપની ગુફા આવા નામથી જે છે એ ઓળખાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કઈ ખનિજનો ઉપયોગ સૂક્ષ્મદર્શક સાધનોમાં તથા રસાયણ ઉદ્યોગમાં ગળતર તરીકે થાય છે? કઈ ખનિજનો ઉપયોગ સૂક્ષ્મદર્શક સાધનોમાં તથા રસાયણ ઉદ્યોગોમાં ગાળણ તરીકે થાય છે? ગાળણ તરીકે થાય છે. તો શું આવશે? કેલ્સાઇટ આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. કેલ્સાઇટ ખનિજનો ઉપયોગ સૂક્ષ્મદર્શક સાધનોમાં તથા રસાયણ ઉદ્યોગમાં ગાળણ તરીકે થતો હોય છે. મિત્રો ગુજરાતમાં 87 મિલિયન ટન કેલ્સાઇટનો અનામત જથ્થો રહેલો છે. અને ગુજરાતમાં ભાવનગર, અમરેલી, જામનગર, જૂનાગઢ અને કચ્છ જિલ્લામાં જે છે એ કેલ્સાઇટનો જથ્થો રહેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 35માં, ગંગાની સૌથી પશ્ચિમી તથા સૌથી લાંબી સહાયક નદી કઈ છે? ગંગાની સૌથી પશ્ચિમી તથા સૌથી લાંબી સહાયક નદી
કઈ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા યમુના આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ગંગાની સૌથી પશ્ચિમી તથા સૌથી લાંબી સહાયક નદી યમુના નદી છે મિત્રો. યમુના નદી જે છે ગંગા નદીની સૌથી પશ્ચિમી તથા સૌથી લાંબી સહાયક નદી છે, બરાબર. આ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન ઉત્તરાખંડમાં આવેલ યમુનોત્રી હિમનદી છે, બરાબર. અને જે હિમાલયમાં બંદરપૂછ શ્રેણીના જે છે પશ્ચિમી ઢાળ ઉપર 6316 મીટર જેટલી ઊંચાઈ પર આવેલી છે. અને યમુના નદી હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશની સરહદ બનાવે છે. આ નદી ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યોમાંથી વહેતી નદી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અશોક પોતાના શિલાલેખમાં પોતાનું નામ શું લખાવતો? અશોક જે છે પોતાના શિલાલેખમાં પોતાનું નામ શું લખાવતો હતો? તો શું આવશે? દેવનામપ્રિય, બરાબર. દેવનામપ્રિય અથવા તો પ્રિયદર્શી, આવું નામ લખાવતો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ધર્મ મહાયાત્રા મહાપાત્ર અશોકે ક્રૂરતાથી શાસન કર્યું, તેના પરથી તે કયા નામે ઓળખાયો હતો? ધર્મ મહાપાત્ર અશોકે જે છે ક્રૂરતાથી શાસન કર્યું, તેના પરથી તે કયા નામથી ઓળખાતો હતો? તો એના ઉપરથી જે છે કયા નામથી આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર ચંડાશોક તરીકે ઓળખાતો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા જે છે ધર્મ મહાપાત્ર અશોકે જે છે ક્રૂરતાથી શાસન કર્યું, એના પરથી કયા નામે? તો ચંડાશોક નામથી ઓળખાતો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. અશોકના સમયમાં 10 ગામોના વહીવટદારને શું કહેવામાં આવતું? અશોકના સમયમાં 10 ગામોના વહીવટદારને શું કહેવામાં આવતું હતું? તો શું આવશે? અહીંયા ગોપ અને સ્થાનિક બંને કહેવામાં આવતું હતું. એ અને સી બંને રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા અશોકના સમયમાં 10 ગામોના વહીવટદારને શું? તો ગોપ અથવા તો સ્થાનિક, આવા નામથી એને ઓળખવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે દ્વારા સ્થપાયેલ ઇન્ડિયન સર્વન્ટ સોસાયટીમાં કયા મહાનુભાવ જોડાયા હતા? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે દ્વારા જે છે સ્થપાયેલ ઇન્ડિયન સર્વન્ટ સોસાયટીમાં કયા મહાનુભાવ જે છે એ જોડાયા હતા? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? ઠક્કર બાપા આવશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે દ્વારા જે છે સ્થપાયેલ ઇન્ડિયન સર્વન્ટ સોસાયટીમાં જે છે ઠક્કર બાપા જે છે એ મહાનુભાવ જોડાયા હતા. ખાસ યાદ રાખજો, 1914માં જે છે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે દ્વારા સ્થપાયેલ ઇન્ડિયન સર્વન્ટ સોસાયટીમાં ઠક્કર બાપા જોડાયા હતા. ઈસવીસન 1922માં એમણે પંચમહાલમાં જે છે ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. અને ત્યારબાદ મહાત્મા ગાંધી સાથે અસ્પૃશ્યતા નિવારણ પ્રવૃત્તિમાં અગ્રેસર રહ્યા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 40માં. રામશાસ્ત્રી નીચેના પૈકી કોના સમયમાં સુપ્રસિદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રી હતા? રામશાસ્ત્રી નીચેનામાંથી જે છે કોના સમયમાં સુપ્રસિદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રી હતા? તો કોના સમયમાં આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર માધવરાય આવશે, બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. રામશાસ્ત્રી નીચેનામાંથી જે છે એ માધવરાવ આમના સમયમાં જે છે સુપ્રસિદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રી હતા. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો લાસ્ટ 41મો, જેનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ભારતમાં કયા દિવસને મૂળભૂત ફરજ દિન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે? આનો એક આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. ભારતમાં જે છે કયા દિવસને મૂળભૂત ફરજ દિન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે? એક આનો આન્સર કોમેન્ટમાં જણાવજો. તો મિત્રો આ તો વિડીયો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.